Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nahnu min majmu'atis sabi'. Ismi Muhammad Nasihul Amin wa sadiqi Muhammad Fikri, Muhammad Fajrul Falah wa Muhammad Nur Ridwan. نحن نريد في قراءة اللغة العربية في موضوع الامتحانة وتيسير الامتحانة العامة. وهناك مشكلة عسيرة إلى أبعد حدود العصر، سخيفة إلى أقصى غاية السخف، يتأثر بها تعليمنا كله على اختلاف أنواعه وألوانه أشد التأثر، فيفسد بها أعظم الفساد، وهي لا تفسد التعليم وحده ولكنها تفسد معه الأخلاق، وتكاد تجعل بعض المصريين لبعض عدوا، وهي لا تفسد التعليم والأخلاق فحسب ولكنها تفسد السياسة أيضا، وتكاد تجعل التعليم خطرا على النظام الاجتماعي نفسه. وأظنك قد عرفت هذه المشكلة ولم تحتج إلى أن اسمها لك، فهي مشكلة الامتحان. وكل ما أرجوه منك ألا تظن بي الغلو والإسراف، وأن تفكروا معي مستأنيا متمهلا، وأنا واثق بأنك ستشعر بما أشعر به، وستؤمن معي بأن مشكلة الامتحان في مصر قد أصبحت خطرا على التعليم وعلى الأخلاق وعلى السياسة وعلى أشياء أخرى قد تستبين أثناء هذا الحادث. الأصل في الامتحانة أنه وسيلة لا غاية، وأنها مقيا ستعتمد عليه الدولة لتجهيز للشباب أن ينتقل من طور إلى طور من أطوار التعليم، وهو مستعد لهذا الانتقال استعدادا صحيحا أو مقاربا. هذا هو الأصل، ولكن أخلاقنا التعليمية جرت على ما يناقض هذا أشد المناقضة، ففهمنا الامتحان على أنه غاية لا وسيلة، وأجرينا أمور التعليم كلها على هذا الفهم الخاطئ السخيف، وأذعنا ذلك في نفوس الصبية والشباب وفي نفوس العصر، حتى أصبح ذلك جزءا من عقليتنا، وأصلا من أصول تصورنا للأشياء وحكمنا عليها. فالأسرة حين ترسل ابنها إلى المدرسة تفكر في تعليمه من غير شك، ولكنها لا تفهم هذا التعليم إلا مقرونا بالامتحان الذي يدل على انتفاع صبي به ونجاحه فيه، وهي من أجل ذلك تعيش معلقة بآخر العام وبهذه الورقة التي ستأتيها من المدرسة أو من الوزارة لتنبتها بأن الصبي أو الفتى قد جاز الامتحانة فنجح أو أخفق فيه، ولا يكاد الصبي يبلغ المدرسة ويستقر فيها أياما حتى يشعر بأن أمامه غاية يجب أن يبلغها، وهي أن يؤدي الامتحان وينجح فيه. يشعر بهذا في المدرسة من معلمه ومن أسرمه، ويشعر بهذا في البيت من أبويه الذين قد يجهلان من أمور التعليم كل شيء إلا أنه ينتهي إلى الامتحان. وإذا فالصبي منذ يدخل المدرسة موجه إلى الامتحان أكثر مما هو موجه إلى العلم، مهيا للامتحان أكثر مما هو مهيا للحياة. وإذا فليسالمهم عند الصبي أن ينتفع بالدرس وأن يجد فيه اللذات والمتعة وأن يستزيد منهما، وإنما المهم أن يستعد للامتحان وللنجاح فيه ليتفوق على أسربه أو ليحتفظ بمكانته بينهم، وليرضى أبويه ويسرهما ويحقق ما يعقدان به من أمر وينطون من رجاء، وليصبر بما يمنينه من مكافأة وجزاء. Selanjutnya yaitu artinya yaitu ujian dan memfasilitasi ujian publik. Di sana ada masalah yang sangat sulit yang tidak masuk akal secara normal. Pendidikan kita dipengaruhi oleh berbagai macam
yang mempengaruhi itu memberikan dampak kerusakan yang sangat besar, yang tidak hanya merusak pendidikan tetapi juga merusak moralitas dan juga politik. Dan itu hampir membuat orang Mesir beberapa bermusuhan, tetapi hal itu juga merusak moralitas dan politik, dan hampir membuat pendidikan bahaya bagi sistem sosial itu. Saya pikir Anda tahu masalah ini. Yang saya harapkan dari Anda ialah Anda tidak menganggap saya terlalu berlebihan, dan Anda akan berpikir tentang saya terlalu jauh. Dan saya yakin bahwa Anda akan merasakan apa yang saya rasakan, dan Anda akan percaya dengan saya bahwa masalah ujian di Mesir telah menjadi ancaman bagi pendidikan, moralitas politik, dan hal-hal yang lainnya. Ujar si pembicara. Tujuan awal dari ujian itu ialah sarana, bukanlah akhir, dan bahwa itu adalah standar di mana negara memperhatikan kelayakan anak muda untuk pindah dari satu tahap pendidikan ke tahap yang selanjutnya. Ujian ialah persiapan yang disiapkan untuk transisi sesuai prosedur. Ini adalah asal-usulnya, tetapi etika pendidikan kami menilai berbeda, dan ini yang sangat bertentangan. Kami memahami ujian sebagai akhir, bukan sebagai sarana, dan kami melakukan semua urusan pendidikan dengan pemahaman yang salah, dan kami memberikan itu kepada anak laki-laki dan remaja dan keluarga mereka. Jadi itu menjadi bagian dari pikiran kita dan acuan untuk memberikan persepsi dan penilaian kita tentang berbagai hal. Ketika mengirim anak mereka ke sekolah, mereka mempertimbangkan pendidikannya tanpa keraguan pun. Tapi dia memahami pendidikan ini hanya dengan tes atau ujian yang menunjukkan bahwa anak itu mendapat manfaat dari pendidikan itu sendiri dan berhasil pada ujian tersebut. Anak itu jarang tinggal di sekolah dan menetap di sana selama berhari-hari sampai dia merasa bahwa dia memiliki tujuan yang harus dia capai, yaitu mempersiapkan untuk mengikuti ujian dan lulus pada ujian tersebut. Dia merasakan ini di sekolah dari guru dan kerabatnya, begitu juga di rumah, yaitu dari orang tuanya yang mungkin tidak tahu dengan sistem pendidikannya, tetapi dia mengetahui mengakhiri pendidikan yaitu dengan mengikuti ujian. Oleh karena itu, anak memasuki sekolah, dia lebih berorientasi pada ujian daripada fokus ke pembelajarannya, dan lebih siap untuk ujian daripada persiapan untuk menjalani hidup. Jadi tidak penting bagi anak itu untuk mendapatkan manfaat dari pelajaran, untuk menemukan kesulitan di dalam belajar, dan untuk lebih giat lagi dalam belajar. Hasilnya yang terpenting bagi mereka yaitu bagaimana caranya mempersiapkan ujian dan berhasil di dalamnya untuk melampaui pencapaiannya atau mempertahankan tempatnya di antara mereka. Yang selanjutnya yaitu memuaskan orang tuanya dan menyenangkan dan mencapai harapan mereka dan memberinya harapan dan untuk memenangkan hadiahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. والصبي ليس مبالغا في شيء من هذا، وإنما هو شورة إلى رأي الأسرة ورأي المعلمين ورأي الأطراف ورأي سارة المعارف في بناء نقاش. وإذا فقد استهلت المدرسة إلى مصنع مبيد يهيئ التلاميذ للاعتماد ليس غير، وقد يجوز أن يجني التلاميذ من هذا مصنع شيئا آخر غير الاستعداد للامتحان، ولكني أؤكد لك أن هذا ليس من عمل المدرسة، وإنما هو نتيجة لطبيعة الأشياء، فطبيعة العقل الإنساني والملكة الإنسانية كلها أنها تتأثر ما تزاول من الأشياء، وطبيعة العلم مهما يكون ممسوخا جوف مشوها أنه يفيد الملكة الإنسانية إذا اتصل بها. فالتلاميذ يتعلمون في المدرسة أحيانا، ولكنهم يتعلمون برغمهم وبرغم المدرسة وبرغم المعلمين، وعلى هذا النحو
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Muhammad Fikri, NPM 1812-45-20-27 akan melanjutkan pembacaan teks bahasa Arab. Thumma la yakiful amru inda hadzal haddi famadama al-imtihanu ghayatan fannazahu fihi wa ghayatal ghayati. Idzan famusimul imtihanati wa min ahammil musimil wataniyati asran fi hayatina wa taghallulan bi a'maqi hadhil hayat wa huwa min hadhihi nahiyati yamusu siyasatu min qaribin jiddan fa aina al-hukumah allati la tahfilu bi irda'il jumhuri wa la tasluk ila hadhihi al-ghayati kull sabil wa aina al-hukumah allati la tatajannabu isqatul jumhuri wala tabtagi ila dhalika ma wasa'aha minal wasail. Fa idza dhaharat natijatul imtihan radi'atan ghayra mardiyatin li kasrati talamidi wa kasratil usari bil tab'i. Sa'as sukhtu wa 'amatish shaqwa wastadatid dha'fu 'ala al-hukumah. Wa darratil hukumatu ila an tafakkara fil amri wa taltamisa lahu 'ajilan Wadalatan misalahu ilajan wa ilajan limujian yatamallaku syahwatal usari fi najahi abnaiha bil haqqi wa bi ghairil haqqi wa anwa'ul iladi kasiratun minha al maqbul al muhtamal wa minha alladhi yuqbalu ala qurhin wa bi syai'in minal madadi wa minha alladhi la yutaqu wa anwa'ul ilad kasirah. فقد يجوز أن يعاد الامتحان في أول العام الدراسي المقبل للذي رسبوا في آخر هذا العام حتى لا نضيع عليهم سنة من حياتهم وقد يجوز أن يعاد الامتحان للراسبين ببعض المواد دون بعضها الآخر في المواد التي رسبوا فيها مثلا أو في المواد التي يختارونها إن كانوا قد رسبوا في المجموع walam yarsibu fi madatin bi'ainiha wa hunaka tariqatun ukhra aisaru wa ahwanu wa habbu ila talamiz wal usari wa hiya takhfidu ad-darajati allati yanjahu biha at-tulabu fil imtihan wa hunaka tariqatun ukhra aisaru wa habbu wa ahwanu min hadhihi wa habbu ila talamiz wal usari aidan wa hiya تخفيض درجة النجاح بعد أن يتم الامتحان بحيث ينجح الراسبون بأمر من الحكومة لا بقرار من لجنة الامتحان وكل هذه الطرق قد جربناه وبلوناه حلوه ومره وعرفنا نتائجه في قيمة التعليم والتربية وفي الأخلاق وفيما يكون بين المعلمين والمتعلمين من صلة ثم في السياسة والنظام الآخر أمري والغريب بل لا غرابة في ذلك أننا أخذنا نجرب هذه الطرق الخطرة على التعليم والأخلاق والسياسة منذ من لله علينا بالنظام الديمقراطي وبالحياة النيابية التي نحبها ونقتدي بها بالمهاج والنفوس وتعليل ذلك يسير والسياسة في الحياة الديمقراطية محتاجة إلى جمهور وهي مضطرة إلى أن ترضيه فإذا كانت حاجتها إلى الشباب وإلى السبب الذي يختلف إلى المدارس بنوع خاص كان الأمر أظهر من أن يهتدى إلى بيان ولكن ذلك لا يمنع أن يكون شنيعا منكرا مفسدا للتعليم ومفسدا للأخلاق مفسدا للسياسة ومسيئا للسمعة الوطنية في الخارج أيضا وكل هذا يأتي من أننا أكبرنا الامتحان أكثر مما ينبغي وجعلناه غاية وحقه أن يكون وسيلة هنيئة ضائلة الشأن وليس هذا كل ما في الامتحان منشر فللامتحان آثار سيئات تصير إلى الأخلاق من طريق قريبة يسيرة جدا أظهرها الغزو الذي يأتي من حرص التلميذ على أن ينجح بأي حال من الأحوال
Untuk penjelasan paragraf pertama, yaitu di mana ujian dijadikan sebagai tujuan dalam mencapai kesuksesan. Ketika hasil yang diinginkan tidak tercapai, maka terjadilah pengaduan ada di mana-mana dan pemerintah dituntut untuk mengambil sikap dalam menyelesaikannya. Karena para orang tua dan para murid merasa ketidakpuasan dengan pelayanan pemerintah dalam pendidikan, yang mana menjadikan standar kesuksesan itu adalah ujian, maka di situ timbul masalah-masalah. Maka para pemerintah diharapkan untuk menyelesaikannya. Paragraf kedua menjelaskan salah satu jalan keluar agar mencapai kelulusan yang diharapkan, yaitu dengan mengulang beberapa mata pelajaran saja, tidak dengan mata pelajaran semuanya. Yang mana yang tidak lulus atau gagal, maka itulah saja yang cukup diulang, tidak semua, karena itu akan memakan banyak waktu. Dan jalan keluar seperti itu dirasa sangat mudah dan sangat lebih menyenangkan bagi orang tua para siswa dan bagi siswanya, karena mereka terfokus kepada pembelajaran atau mata pelajaran yang dia tidak lulus. Paragraf selanjutnya menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kita dengan sistem demokrasi dan dewan perwakilan dicintai. Politik dalam kehidupan membutuhkan publik dan berkewajiban untuk melayani, salah satunya dalam bidang pendidikan. Namun, apabila tidak sesuai dijalankan, maka dapat juga merusak pendidikan dan merusak moral. Jadi, di dalam sistem demokrasi yang Allah berikan kepada kita dan dewan perwakilan, itu dituntut juga memperhatikan masalah pendidikan. Karena apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan pemerintah demokrasi ini akan merusak sistem pendidikan itu dan juga akan berpengaruh kepada moral. Paragraf selanjutnya, apabila ujian telah dilakukan sesuai prosedur namun memiliki efek buruk, yaitu melakukan kecurangan karena ingin berhasil dan tidak mengindahkan lagi nilai-nilai kejujuran. Ketika kesuksesan diukur dengan ujian, maka orang itu akan melakukan berbagai upaya apapun agar dapat berhasil dalam ujian, namun tidak mengindahkan lagi hal-hal kejujuran yang ada, yaitu dengan kecurangan dalam dalam ujian-ujian tersebut. Jadi, untuk mencapai sebuah kesuksesan, mereka ada sebahagian yang melakukan kecurangan-kecurangan yang ada. Oke, mungkin cukup sampai di sini, akan dilanjutkan oleh teman. Saya Muhammad Ridwan ingin menyambung pembahasan dari saudara Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysal bisu walladhi yuktarifu wa yadbitu asna'il imtihani fahasbu. بل هناك غش آخر لعله أشد من هذا خطرا، غش خفي نفسه ولا نكاد ندل عليه، ولعل أخلاقنا الدراسية أن تبيهه أحيانا، غش يشترك فيه المعلمون والمتعلمون حين يهيئ المعلمون تلاميذهم تهيئة خاصة لأداء الامتحان، وحين يكيفون بهم فيطيلون الوقوف إلى هذا الجزء أو ذاك من أجزاء البرنامج، وحين يعيدون معهم المقرر فيلهون عليهم باستذكار هذه المسألة أو تلك، وحين يخيدونهم لامتحان التجربة أو الامتحان الأبيض كما يقول الفرنسيون قبل الامتحان النهائي، وحين ينشرون لهم الكتب التي تشتمل على نماذج الأسئلة التي يمكن أن تعرض في الامتحان.
كل هذا غش يختلف قوة وضعفا ولكنه مفسد للتعليم ومفسد للأخلاق أيضا وأنا أعلم أن الامتحان شرط لابد منه ولكن الغريب إننا لنا تخفف من هذا الشر ولا نقتفي منه بأقل قدر ممكن وإنما نتجيد منه ونسكل به المعلمين والمتعلمين فنضطرهم إلى الشر وإلى الشر ما أسئن ذلك وهناك شر آخر ليس أقل من هذا كله خطرا لأنه يفسد رأي المعلم في نفسه وفي تلاميذه وفي وجرته وفي التعليم قبل كل شيء وهذا شر يأتي من تصور وجرة معارف للامتحان ومن هذه العناية الهائلة التي تهبه له وتكبها عليه فالامتحان بوجرة المعارف أمالم خطيرا يصيب أن يكون مقدسا كوامه الهجري الذي لا يصاب والهاري الذي لا حد له وشق في كل شيء وفي كل إنسان فكيف تريد من المعلم أن يثق بنفسه إذا سكت فيه الوزارة إلى الحد الذي يعرفه كل من مارس سن الامتحان di Misri. Ya, kemudian masuk ke terjemahnya, yaitu tidak hanya kecurangan yang dilakukan dan tertangkap selama ujian, tetapi ada kecurangan lain yang mungkin lebih berbahaya dari ini. Kecurangan yang tersembunyi dan hampir tidak terbaca, dan moral akademis kita terkadang memungkinkan. Kecurangan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik berperan serta ketika para guru mempersiapkan siswanya untuk persiapan khusus untuk mengikuti ujian, dan ketika mereka berdiri bersama mereka, sehingga mereka berdiri di bagian program ini atau itu, dan ketika mereka mengulangi kursus bersama mereka bertekun dalam mengingat ini atau itu masalah, dan ketika mereka menjadi sasaran uji coba atau tes seperti yang dikatakan orang Prancis sebelum ujian akhir, dan ketika mereka menerbitkan untuk mereka buku-buku yang berisi contoh pertanyaan yang dapat dipresentasikan dalam ujian. Semua penipuan ini berbeda dalam kekuatan dan kelemahan, tetapi merusak pendidikan dan juga merusak moral. Saya tahu bahwa ujian adalah kejahatan yang tak terhindarkan, tetapi yang aneh adalah bahwa kami tidak mengurangi kejahatan ini dan kami tidak puas dengannya sesedikit mungkin, tetapi kami meningkatkannya dan membebani guru dan pelajar dengannya. Jadi kami memaksa mereka untuk melakukan kejahatan sebanyak yang kita bisa. Dan ada kejahatan lain tidak kurang dari semua ini berbahaya karena ini merusak pendapat guru tentang dirinya sendiri, murid-muridnya, kementerian dan pendidikan di atas segalanya. Dan kejahatan ini berasal dari persepsi Kementerian Pendidikan tentang ujian dan dari perhatian luar biasa yang diberikan kepadanya dan berdiri di atasnya. Ujian di Kementerian Pendidikan adalah pekerjaan berbahaya yang akan sakral, dan itu didasarkan pada kehati-hatian yang tidak dijelaskan, rasa malu yang tak ada habisnya, dan kecurigaan tentang segala hal dan setiap orang. Jadi bagaimana Anda ingin guru mempercayai dirinya sendiri jika kementerian meragukan dia sejauh semua orang yang berarti urusan ujian di Mesir mengenalnya. Kemudian masuk ke penjelasan. Ya, di bagian paragraf awal dijelaskan bahwa selama ujian ini tidak hanya kecurangan yang tertangkap, akan tetapi ada yang lebih berbahaya lagi, seperti kecurangan yang tersembunyi antara guru dan murid itu bekerja sama di dalam ujian tersebut. Kemudian di paragraf kedua dijelaskan bahwa penipuan yang dilakukan guru dan murid ini akan merusak pendidikan serta merusak moral. Sebelumnya dia tahu bahwa melakukan hal tersebut ialah kejahatan yang tak terhindarkan, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengurangi kejahatan itu dikarenakan ketidakpuasan. Kemudian di paragraf selanjutnya yaitu dijelaskan bahwa hal inilah yang membuat guru tidak mempercayai dirinya, mempercayai pendapatnya sendiri, bahkan kepada murid-muridnya, kepada kementerian dan pendidikan di atasnya. Kejahatan ini
sebenarnya berasal dari persepsi Kementerian Pendidikan Ujian. Bagaimana kiranya guru mempercayai dirinya sendiri, sedangkan Kementerian Pendidikan pun melakukannya. Kemudian di paragraf selanjutnya dijelaskan bahwa ada seseorang yang bertanya tentang masalah ini, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian ada yang menjawab, yaitu dengan cara mengurangi kejahatan tersebut. Karena ada cara yang lain. Mari kita membuat keberanian dan kembali ke guru dan menghargai pendapat mereka. Kemudian di paragraf selanjutnya dijelaskan bahwa proposal ini mungkin berasal dari Kementerian Pendidikan. Di dalamnya banyak teknisi yang menyangkalnya, akan tetapi Taha Hussein tidak menemukannya, melainkan hal demikian adalah sistem yang umum. Banyak negara yang mendahului negara Mesir dengan pendidikan yang jauh lebih modern seperti di Perancis. Di sana sistemnya sudah mapan, dan sekolah Perancis yang ada di Mesir. Pasti kita akan bahagia jikalau pendidikan umum kita seperti pendidikan yang ada di Eropa, khususnya Perancis. Dan pada paragraf selanjutnya yaitu dijelaskan bahwa jika guru mempercayai siswanya, guru harus membuat kepercayaan yang sesuai kepada mereka dengan mengujinya dengan materi yang diajarkan dari waktu ke waktu dan memberi nilai tes pada akhir tahun. Setelah itu guru meninjau lagi nilai-nilai itu, apakah siswa tersebut pantas berhasil atau indah kelompok lain atau tidak. Lalu pada ajaran baru, khususnya pada siswa pindahan, dia harus diperiksa lagi. Jika pun berhasil, maka dia akan lanjut, dan jika dia gagal, maka dia akan mengulangi 1 tahun lagi. Dan kemudian di paragraf terakhir dijelaskan bahwa usulan ini diambil oleh Kementerian Pendidikan, berharap merilekskan sekolah dan meringankan guru, murid, dan keluarga dari beban yang berat. Kementerian dan sekolah mengabdikan diri pada prestasi yang lebih penting daripada mengambil ujian. Kementerian berpendapat jika mengurus sendiri atau secara bersama dengan universitas, maka ujian umum akan berhasil. Ujian sama seperti sekarang ini sulit dan rumit dan membutuhkan banyak fasilitasi. Jika pemerintah mengambil aturan seperti di negara-negara Eropa sebelumnya, maka membuat kita memikirkannya bertahun-tahun lagi. Hal demikian tidak memberikan hak finansial dan syarat untuk suatu posisi, melainkan posisi itu dimenangkan melalui kompetisi. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.